नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। जिल्ह्यात YSR वर्धंती साजरी, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी महानेत्यांना श्रद्धांजली। जिल्हाधिकारी SP यांनी विनायक विसर्जनाच्या व्यवस्थेचा आढावा। अधिकाऱ्यांनी लोकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून ते शांततेत पार पडेल। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। राज्यात युरियाच्या या कमतरतेबद्दल अन्नदात्यांची चिंता कायम आहे। पहाटेपासूनच शेताच्या कामासाठी जावे लागणारे शेतकरी या PC समोर रांगेत उभे आहेत, तर दुसरीकडे मुख्य विरोधी पक्ष BRS ने अलीकडेच युरियाच्या कमतरतेबद्दल मोठ्या प्रमाणात आंदोलन हाती घेतलेले आहे। तर या संदर्भामध्ये कृषी मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांनी युरियाबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली। त्यांनी सांगितले की सोमवारी रात्रीच राज्यात 9000 मेट्रिक टन युरिया पोहोचलेला आहे। तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की आज आणखी 5000 मेट्रिक टन युरिया येईल। तर ते म्हणाले, पुढील आठवड्यामध्ये केंद्रातून तेलंगणात एकूण 27000 मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा केला जाईल। तथापि शेतकऱ्यांना युरिया पुरवठ्यामध्ये कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी त्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या। मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील 5 दिवसांमध्ये मुसळधार पावसामुळे संबंधित जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले। तेलंगणा सरकारने कालेश्वरम भ्रष्टाचाराची CBI चौकशी करण्याची विनंती करणारे पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाला लिहिले। तर कालेश्वरम आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे CBIला चौकशी करण्यास सांगितले आहे। तेलंगणा सरकारने केंद्र आणि राज्याच्या विविध विभागाच्या सहभागीच्या CBIला चौकशी करण्याची विनंती केलेली आहे। सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आंतरराज्य मुद्द्यांची तसेच कालेश्वरम सिंचन विकास महामंडळाची चौकशी करण्यास सांगितले। कालेश्वरम प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी CBIला सरकारने मार्ग मोकळा केलेला आहे। कालेश्वरममध्ये CBI चौकशी मागणी करणारा GR जारी केलेला आहे। कालेश्वरममधील अनियमिततेच्या या CBIच्या चौकशीला सरकारने पूर्ण सहकार्य करण्याची घोषणा केली। तर CBIला तेलंगणामध्ये प्रवेश करण्यास परवानगी देणारे GR जारी केले आहे। सरकारने GR मध्ये स्पष्ट केले आहे की ते 2022 मध्ये दिलेल्या आदेशांना तेलंगणामध्ये CBIला प्रवेश न देता सूट देत आहे। कालेश्वरम प्रकरणापर्यंत CBIला सूट देत असल्याचे म्हटले गेले आहे। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, SP अखिल महाजन, RDO कल्याणी, DSP जीवन रेड्डी, वीज विभागाचे अधिकारी आणि हिंदू संघटनेच्या नेत्यांनी गणेश विसर्जनासाठी करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेची पाहणी केली। त्यांनी आदिलाबाद शहरातील अनेक प्रमुख चौकावर करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेच्या बारकाईने निरीक्षण केले। त्यांनी अनेक समस्यांग्रस्त भागांची पाहणी केली आणि चांदा बागू आणि पैनगंगा पुलाला दिलेली तेथे विसर्जन होणार आहे आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना व्यवस्थेबाबत सूचनाही दिल्या।
ఈరోజు మన గణేష్ నిమజ్జనం సంబంధించిన శోభాయాత్ర ఏవైతే ఈరోజు నేను ఎస్పీ గారు హిందూ ఉత్సవ్ కమిటీ సభ్యురాలు అందరూ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఖానాపూర్లో ఉన్న అక్కడ మస్జిద్ నుంచి వినాయక్ చౌక్ తర్వాత ఈ మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ అశోక్ నగర్ ఏవైతే రోడ్ ఉన్నాయో దానికి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని ఏర్పాట్లు అధికారులు, పోలీసు, తర్వాత హిందూ ఉత్సవ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి మంచిగానే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రశాంతంగానే జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈసారి కూడా ఇప్పటివరకు ప్రశాంతంగానే జరిగింది. ఇంకా ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ డేస్ ఉన్నాయో నిమజ్జనం కావచ్చు, శోభాయాత్ర కావచ్చు, దానికి అందరూ అధికారులు కూడా కమిటీ మెంబర్స్ కూడా సహకరిస్తున్నారు. వారు కూడా తప్పకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఏవైతే ఇంకా ఉన్నాయో కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ భక్తులకు కూడా కోరుతున్నాము, దయచేసి ఏవైతే నిబంధనలు ఉన్నాయో ఆ నిబంధనలు పాటించాలి. భక్తులు భక్తి భావనలో నిమజ్జనం చేయాలి. ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కానీ ఇటువంటి ఏవైనా మనం దాంట్లో రాకుండా ప్రశాంతంగా జరగాలి. ఒకవేళ ఇటువంటి మీరు ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కానీ ఇటువంటి ఏవైతే మళ్ళీ శోభాయాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటే మీకే మళ్ళీ ఎక్కడైనా సంఘటన కావచ్చు, మళ్ళీ పోలీస్ తరఫు నుంచి, రెవెన్యూ తరఫు నుంచి కూడా ఏమైనా మీ పైన కేసు కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి దయచేసి భక్తి భావనతో అందరూ కూడా శోభాయాత్రలో పాల్గొని ప్రశాంతంగా నిమజ్జనం కూడా జరుపుకోవాలి. అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అధికారుల తరఫు నుంచి కూడా మీకోసం ఉంటాయి. కాబట్టి మనం పీస్ఫుల్ మేనర్లో ఒక చాలా సిస్టమేటిక్ మేనర్లో 7th డే, 9th డే, 11th డే కూడా శోభాయాత్ర కూడా జరుపుకోవాలి అందరికీ కూడా కోరుతున్నాం. గణేష్ పండుగ మన జిల్లాలో చాలా ఆల్రెడీ ఈరోజు 7th డే చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా మంచిగా పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. దానిలో హిందూ ఉత్సవ్ కమిటీ, గణేష్ పండాల్, లోకల్ పోలీస్, లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చాలా అందరు సపోర్టివ్గా చేస్తున్నారు. చాలా మంచిగా పని చేస్తున్నారు. చాలా పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. ఇంకా కూడా వచ్చిన నెక్స్ట్ 4-5 డేస్ కూడా పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. దానికి పోలీస్ బందోబస్తు మనం ఏర్పాటు చేసినాం. సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో పికెట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైనా ఇది సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అక్కడ ప్రొసెషన్స్ కూడా అక్కడ మనం ఫోర్స్ కూడా ఎక్కువ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇమర్షన్ ప్లేసెస్లో కూడా మనం స్విమ్మర్స్ ఉండొచ్చు, మన DDRF ఫోర్స్ ఉండొచ్చు, బోట్ ఉండొచ్చు, ఫారెస్ట్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అది కూడా వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైనా వైర్స్ కింద ఉన్నాయి అది కూడా ఎస్సీ గారితో మాట్లాడి, ఏఈతో మాట్లాడి, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో మాట్లాడి అది వైర్స్ కూడా పైకి లేపేస్తున్నాము. మనం కేబుల్ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్తో కూడా మాట్లాడి ఆ రోజు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండి మొత్తం పైకి లేపుతారు. సో దట్ గణేష్ ప్రొసెషన్ పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. మనం దాదాపు టోటల్ జిల్లాలో 1000 వరకు మనం ఫోర్స్ వాడుతున్నాం. మొత్తం పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. ఫాలోయింగ్ ఆల్ గైడ్ లైన్స్. ఆ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్ ప్రకారం డీజేస్ అలౌడ్ లేదు, లేజర్ లైట్స్ అలౌడ్ లేదు, పేపర్ త్రూవర్స్ అలౌడ్ లేదు. అట్లా మనం అందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కూడా నెక్స్ట్ 5 డేస్ పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. పోలీస్ తదుపరి అంటే ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది 100% 24/7 అవైలబుల్.
आदिलाबाद शहरात गणेश नवरात्र उत्सव भव्य पद्धतीने साजरा केला जात आहे। मंडपांमध्ये पूजा कार्यक्रम, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जात आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शहरातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गणेश येथे विशेष पूजा केली। आयोजकांनी त्यांचे भव्य स्वागत केले आणि त्यांना शाल देऊन त्यांचा सत्कार केला। पूजा झाल्यानंतर त्यांनी तीर्थप्रसादही ग्रहण केला। यावत् पूजां करिष्यामि। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः। तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विद्वस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये। सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो ईश्वरासुरैः। सर्वमः आदौ निर्विघ्नकर्तारः श्रीमन्महागणाधिपते गौरी देवता पूजनं च करिष्ये। ओम गणानः अन्वः। అందరూ కూడా మనసులో గణపతిని ప్రార్థన చేసుకోండి। ఓం కరసంధారం సంహితా సందేహ శ్రీ గణేశ విద్యాగణ ఓం మహేశ్వరాయ నమః, శంభవే నమః, పినాకినే నమః, శశిశేఖరాయ నమః, వామదేవాయ నమః, విరూపాక్షాయ నమః, కమర్దినే నమః, నీలలోహితాయ నమః, శంకరాయ నమః, శూలకారిణే నమః, ఖడ్వాంగే నమః, విష్ణువల్లభాయ నమః, శివవిష్టాయ నమః, అంబికానాథాయ। ఓం సత్యం వర్తేన పరిహించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసే। ఓం ప్రాణాయ స్వాహే। విఘ్నాన్ నాశయమే। అందరూ కూడా చెప్పండి విఘ్నాన్ దేవ జయ దేవ లంబోదర పీతాంబర పరివర వందాన శరణ కుండాన ప్రాదుర్గాత్రేణ వాసమాత వాట్వాయి సదన సంగష్టిపావాని నిర్వాణి రక్షామి సురవరవతారం సంసారసారం కపాలమాలాం కృతశేఖరాయ దిగంబరాయశ్చ దిగంబరాయ జనదీపం దర్శయామి నీరాజనానంతరం విష్ణవే క్షరం నిర్వపతే ఉగ్మావై ప్రతిష్ఠాయే స్వాహితే నాట్యానుకాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ దాని ప్రదక్షిణే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాప పూజనేన భగవాన్ భగవతి సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ కర్మాంగ దేవతాదిభ్యః ద్వాదశైతాని నామాని నమః హర్యాః శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్యేంద్రియః సుప్తవాచ్యాయ చ కర్తవ పౌత్ర ప్రవర్ధనం తస్మాత్ మీరు ముందరికి तेलंगणा वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाच्या 104 मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह समस्या सोडवण्याची मागणी केलेली आहे। मंगळवारी त्यांनी CITUच्या या आश्रयाने आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांसह निदर्शने केली। 3 वर्षापूर्वी 104 वाहने थांबवण्यात आली आणि आरोग्य विभागातील PSC आणि USC सारख्या विविध भागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली। अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची, समान कामासाठी समान वेतन देण्याची एजन्सी धोरण रद्द करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची त्यांनी मागणी केली। వైద్యారోగ్య శాఖలో 104 ఉద్యోగులు గత 17 సంవత్సరాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందించడం జరిగింది। గత 3 సంవత్సరాల క్రితం వాహనాలను నిలిపివేసేసి ఉద్యోగులందరినీ వివిధ PSCలలో, అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో, తర్వాత టీ-హబ్లో, ఇతర టీబీ సెంటర్లో వాళ్ళను ఉద్యోగులను టెంపరీగా సర్దుబాటు చేశారు। ఈ ఏప్రిల్ నుంచి ఉద్యోగులకు 5 నెలల నుంచి వేతనాలు లేకుండా, కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ లేకుండా
ఈరోజు వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. 104 ఉద్యోగులు కరోనా సమయంలో అనేక కరోనా టైంలో పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. అట్లాగే ఈరోజు వైద్యారోగ్య శాఖలో కాంట్రాక్టు వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న 104 ఉద్యోగులందరూ ఈరోజు సర్వీస్ అనేది చేస్తున్నారు. వెంటనే 104 ఉద్యోగుల యొక్క కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాలి. గతంలో ఏప్రిల్లో డిఎంఈలో తీసుకుంటామని చెప్పారు. డిఎంఈలను తీసుకునే పరిధిలో కొంతమందికి మాత్రమే కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా వారికి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్కు కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ రాలేదు. వాళ్ళది కూడా కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ రావాలి. అట్లాగే ఏప్రిల్ నుంచి నేటికి 5 నెలల కాలం గడిచింది. 5 నెలల వేతనాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వేతనాలు కూడా వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ధర్నా చేయాలనే ఉద్దేశము 104 ఉద్యోగులకు లేకున్నా కావాలని చెప్పేసి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేతనాలు ఇవ్వకుండా, అధికారులు వేతనాలు ఇవ్వకుండా ఈరోజు మమ్మల్ని ధర్నా బాట పట్టించడంలో అధికారుల ప్రభావం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ संदर्भात మేము डिमांड చేస్తున్నాం. YSR यांच्या सेवा कायमस्वरूपी लोकांच्या हृदयात राहतील असे काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष गुडपल्ली नागेश म्हणाले. मंगळवारी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये माजी मुख्यमंत्री YSR राजशेखर रेड्डी यांची पुण्यतिथी वर्धंती साजरी करण्यात आली. मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी YSR यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केले आणि श्रद्धांजली वाहिली. त्यांनी त्यांच्या सेवेचे स्मरणही केले. ते म्हणाले की YSRने लोकांसाठी केलेले त्याग आणि कल्याणकारी कार्यक्रम अजूनही लोकांच्या जीवनामध्ये जोडलेले आहे. YSR राजवट सामान्य माणसासाठी एक आशेचा किरण बनलेली आहे. आरोग्यश्रीपासून ते शुल्क या परतफेडीच्या अनेक योजनांमधून लाखो लोकांना फायदाही झालेला आहे असे सांगण्यात आले. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ గారి ఆదేశానుసారం కేఎస్ఆర్ భవన్లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి వర్ధంతి ఘన నివాళులు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్యలో ఘనంగా వర్ధంతి నివాళులు తెలుపుతూ ఆయనని స్మరించుకుంటూ పోతే ఈరోజు ప్రజల సంక్షేమం గురించి రచ్చబండ ద్వారా తెలుసుకుందామని ఆ రోజు హెలికాప్టర్లో దుర్మరణం చెందినారు. ప్రజల సమస్యల గురించి ఎప్పుడు తాపత్రయపడే ఏకైక వ్యక్తి వైఎస్ఆర్. ఈరోజు మాకు రాజీవ్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆదిలాబాద్ వచ్చిందంటే మెడికల్ కాలేజ్ ప్రదాత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి. ఈరోజు మత్తడివాగు ఆదిలాబాద్లో మత్తడివాగు ప్రాజెక్ట్ నిర్మితమైందంటే దాని ప్రదాత వైఎస్ఆర్. ఆ రోజు ముస్లిం మైనార్టీలకు 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మైనార్టీ బిడ్డలు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లుగా తయారైనంటే అది వైఎస్ఆర్ పెట్టిన భిక్ష. ఈరోజు నా కొడుకులు బీటెక్ మరియు మెడికల్ కాలేజీలు చేసిందంటే బలైన వర్గాల పిల్లలు ఆ రోజు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ పూర్తిగా ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్ఆర్ది. ఆ రోజు సబ్సిడీపై రైతులకు విత్తనాలు ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్ఆర్. ఆ రోజు ఏకకాలంలో
2 లక్షల రుణమాఫీ చేసిన రైతు ప్రదాత వైఎస్ఆర్. తప్పకుండా రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయన అడుగుజాడలో పనిచేస్తూ తప్పకుండా కాంగ్రెస్ని మరొకసారి ఆయనను స్మరించుకుంటూ ఈ అవకాశం इच्छिन काँग्रेस नायकुలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षांसाठी चांगली तयारी करावी आणि यश मिळवावे. मंगळवारी शहरातील बीसी स्टडी सर्कल येथे 5 महिन्यात मोफत फाउंडेशन परीक्षणाच्या या उद्घाटनात समारंभामध्ये ते प्रमुख पाहुणे होते. ते म्हणाले की फेब्रुवारी ते जून 2025 100 जणांसाठी RFB SSC बँकेच्या या मोफत परीक्षणाचा लाभ घ्यावा. सध्या 100 उमेदवारांसह गटांमध्ये 5 महिन्याचे मोफत परीक्षण फाउंडेशन प्रशिक्षण आणि या RBSBI बँकेत सुरू आहे. तर त्यांना दरमहा 1000 रुपये स्टाफ फेड दिले जात आहे. ते म्हणाले की स्पर्धा परीक्षा मासिके आणि वर्तमानपत्राशी संबंधित पुस्तके उमेदवारांना उपलब्ध आहे. परीक्षा स्पर्धा परीक्षांसाठी कसा अभ्यास करायचा, नोकरी कशी मिळवायची याबद्दल त्यांनी जागरूकता प्रदान केली. या मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन अधिक उंची गाठावी अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. यावेळी या प्रशिक्षण पूर्ण करावी, नोकरी मिळणाऱ्याचा सन्मानही करण्यात आला. మరియు స్టడీ హాల్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాం సార్. నిపుణులైనటువంటి అధ్యాపక బృందం చేత సంబంధించిన రాష్ట్ర స్థాయి కేంద్ర స్థాయి అన్ని ఏర్పాటు చేశాము సార్. ఈ పిల్లలకు 5 నెలల్లో పూర్తిగా డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి సో సరే అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముండాలి అంటే బేసికల్గా good quality of coaching should be provided. That is very important thing. You should be guided as to how to write the exam. What is the syllabus of the exam? Starting ante దాని నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏంటి, దాంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి, ఆన్లైన్ కావచ్చు లేదు బుక్స్ కావచ్చు. తర్వాత ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఏది అంటే హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ reading, how much time you should focus on practicing, how much time you should focus on revision. These are the 3 important things. తర్వాత మీకు ఒకవేళ ఎక్కడైనా అంటే మాది ఇది కావట్లేదు, నేను ఇంకా కృషి చేయాలి, ఇది నాకు అర్థం రావడం లేదు, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా వచ్చేటప్పుడు ఇమీడియట్గా మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలి, మీ డౌట్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. తర్వాత ఫ్యాకల్టీ, ఎందుకంటే ఇటువంటి కొన్ని మధ్యలో వస్తాయి, నాకు అర్థం రావడం లేదు ఏంటి ఇట్లా ఎగ్జామ్ రాస్తాము. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఛాలెంజ్ రావచ్చు, కానీ హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఛాలెంజ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఉంటారు, తర్వాత ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ద 100 youth who are present here. మీ అందరికీ తెలుసు దట్ గవర్నమెంట్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ జాబ్ క్యాలెండర్ కానీ తర్వాత ఇటువంటి ఫ్రీ కోచింగ్ అంటే ఇది స్పెషల్గా ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏవైతే నడుస్తాయో దీనికి కాకుండా దిస్ ఇస్ స్పెషల్ 5 months కోర్స్ విచ్ హస్ బీన్ డిజైన్డ్ బై ద వీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద 100 స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ థాట్ అబౌట్ టు కమ్ హియర్ టు స్టడీ డైలీ ఫర్ 5 months and then obviously to appear for these exams. आदिलाबाद जिल्ह्यात गणेश नवरात्रोत्सव साजरा होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक मंडपांमध्ये विशेष पूजा कार्यक्रम, भजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये आयोजित केले जात आहे. शहरातील कैलाशनगर कम्युनिटी हॉल मंडपामध्ये सामूहिक कुंकुमार्चना कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कुंकुमार्चनामध्ये मोठ्या संख्येने महिलांनी सहभाग घेतला आणि भक्तिभावाने पूजा केली. खट्वांगादी प्रहरणा आया सहना प्रियाकस्ता पशुलोकाभयंकरी अमृतादी महाशक्ति समृद्धांगातीश्वरी अनाहताक्ष निलया संस्थिता काकादी शब्दौसकृत स्मितौदन प्रिया महावीरेन्द्र वरदा प्राचीन्यंगस्वरूपिणी मणिपुराक्ष निलया वदाधिकाय दोवेदा मध्यादी विनाकृता रक्तवर्णा गणिष्ठा
भगवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रामैकरसिका सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधाधरा शोधना प्रीतचित्ता याज्ञम्ब स्वरूपिणी स्वाहा स्वदामतीर्मेधाना पुनोमजाचिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदाति जगत्प्रश्नी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्रिका कमलाक्ष निषेविता कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृगानी मित्ररूपिणी निखिलेश्वरी मैत्रादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षी. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब कुटुंब शेतकरीतून झालेला आहे आणि स्वयं प्रयत्नातून ते पुढे आलेले आहे. तर या सर्व दानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे असे ते म्हणणारे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. नी अंडदंडा माके बलम नी वेंटे आदिलाबादु जनम सीनन्न माके अंदिन वरम. నరనరమున సరసరమంటూ పొంగించావు యువరక్తం యువతరమును రగిలించావు అనునిత్యం అనునిత్యం. కనకనమున కనిపించనులే నీలో ఉన్న దాతృత్వం తరతరముల వరకు తరగని దయ్యా నీ త్యాగం. కాలాలే ఎన్నడు కలవని మనిషే నీవని లోకాలే ఎప్పుడు మరువని మనసే నీదని. కాలాలే ఎన్నడు కలవని మనిషే నీవని లోకాలే ఎప్పుడు మరువని మనసే నీదని. రాన్న రాన్న కేఎస్ఆర్ అన్న ఈ సడలని సంకల్పానికి మేమే సైనికులం అన్నా. రాన్న రాన్న కేఎస్ఆర్ అన్న మీ తరగని తెగువకు మేమంతా తోడవుతామన్నా. దేశ విదేశాల్లోన ఉన్నగాని ఎప్పుడు నీకు సొంత గడ్డ పైన ఎంతగానో ఆలోచన. ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలను కాలదన్ని కదిలావు అందల మొదలి ప్రజాసేవ చేయగవచ్చావు. మన మోడీ మాట నీకు వేదంగా అడుగేశావు. తను చూపిన బాటల్లో నా బాధ్యతగా నువ్వు నడిచావు. ప్రతి గడప గడప తిరిగి పార్టీ విలువే పెంచేశావు. ప్రతినిత్యం ప్రజలలో నా గడిపినావు కేఎస్ఆర్ అన్న. రాన్న రాన్న కేఎస్ఆర్ అన్న ఏ ఆపద అయినా అందరికంటే ముందుంటావన్నా. రాన్న రాన్న కందేసేనన్న మా వీధ బిక్కికి పెద్ద దిక్కై నువ్వేరా అన్నా. जिल्हा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की आदिलाबाद STO अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मंडळ शाखा रद्द करून त्या आदिलाबाद शहरी शाखेमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहे आणि मतदार यादी तयार करण्यात आलेली आहे. मंगळवारी शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आजपासून ही यादी निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या इमारतीमध्ये तपासणीसाठी ठेवण्यात आलेली आहे. सर्व सदस्यांना मतदार यादीत त्यांची नावे तपासण्याची विनंती करण्यात आली. जर त्यांची नावे यादीमध्ये नसतील तर त्यांना या महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत शहरी शाखेच्या मुख्य सचिवांना पेन्शनधारकाच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत सादर करायची आहे आणि नोंदवायची विनंती करण्यात आलेली आहे. 15 तारखेला अंतिम यादी तयार केली जाईल आणि जर त्यांची नावे त्यात नसतील तर ते त्यासाठी जबाबदार असतील असेही म्हणाले.
ఆదిలాబాద్ ఎస్టీఓ పరిధిలో ఉన్నటువంటి తలమడుగు, తాంసీ, బీపూర్, జైనత్, బేల ఈ మండలాలను యూనిట్లను అన్నింటిని కూడా రద్దు చేసి ఆదిలాబాద్ యూనిట్లో కలపడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళందరి యొక్క పేర్లతో జాబితాను సిద్ధం చేసి ఈరోజు ఆదిలాబాదు విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘ భవనంలో ప్రదర్శన కోసం పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇందులో పేర్లు నమోదు కానటువంటి ఓటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు తమ యొక్క ఐడి కార్డును తీసుకొచ్చి పట్టణ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శికి అందించి ఈ ఓటర్ జాబితాలో వాళ్ళ యొక్క పేర్లను నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా వారిని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పెన్షన్ ఐడి తీసుకొని సభ్యత్వం పొంది వారి యొక్క పేర్లను కూడా ఈ ఓటర్ జాబితాలో నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అయితే నూతనంగా ఓటర్ జాబితాలో పేర్లు నమోదు చేసుకున్నటువంటి వారి యొక్క జాబితాను 15/9/2025 రోజు ఫైనల్ చేసి దాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాం. ఈ ఫైనల్ చేసినటువంటి జాబితా తర్వాత వచ్చినటువంటి పేర్లను నమోదు చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి అందరూ కూడా 15 లోపల తమ యొక్క పేర్లను ఓటర్ జాబితాలో నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అంటే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం ఆదిలాబాదు పట్టణ శాఖ తరఫున ఈ ఓటర్ జాబితాను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. రాబోయే ఎన్నికలలో అంటే ఈ సెప్టెంబర్ 2వ వారంలో జరిగేటువంటి పట్టణ శాఖ ఎన్నికల కోసం ఓటర్ జాబితాను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఓటర్గా తమ యొక్క పేర్లను नमूद చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. TGS RTC कर्मचारी संघटनेची दुसरी सर्वसाधारण सभा मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील यादव संघ भवनामध्ये भव्य दिव्यपणे पार पडली. आदिलाबाद प्रदेश समितीच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत नेत्यांनी कामगार संघटना रचना आणि कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा केली. कामगारांना हमी देण्यासाठी एक मजबूत संघटना उभारण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जाहीरनाम्यामध्ये दिलेली सर्व आश्वासने अंमलात आणली पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. कामगारांच्या सर्व समस्या सोडवल्या पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. కాబట్టి మా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఏ పరిస్థితి అక్కడ ఏమి ప్రజెంట్ ఇక్కడ తప్ప ఇక్కడ 1888-89లోనే మేము యంత్రాంగాలు విభజించి 8 గంటల పని దినాన్ని చేసుకొచ్చింది. 8 గంటలు పని చేయాలి, 8 గంటలు నిద్రపోవాలి. పరంగా మన హక్కులు సాధించుకున్నటువంటి ఏకతాటిపై ఉండి పోరాడితే ఏదైనా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుందని చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ 2వ మహాసభలు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ మహాసభల ఉద్దేశం యూనియన్ ఒక నిర్మాణం చేసుకోవడం, కార్మిక సమస్యలను చర్చించడం, భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం, కార్మికులలో ఒక భరోసా కల్పించడం కోసం ఈరోజు ఈ మహాసభ ఈ ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఈ మహాసభ సందర్భంగా మేము ఒకటే డిమాండ్ చేయదలుచుకున్నాం, చెప్పదలుచుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వదిలివేసిన అంశాలను మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మీ కార్మిక సమస్యలన్నింటినీ మేము సానుభూతితో పరిశీలించి పరిష్కరిస్తామని గౌరవ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. మరి ఆ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టిందంటే ప్రధానమైనది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తాం. నెంబర్ 1 డిమాండ్. నెంబర్ 2, గత ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన యూనియన్లను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాం. నెంబర్ 3, ఆర్టీసీని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తాం, విస్తరింపజేస్తాం. తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు వేతన సవరణ చేస్తాం, అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం. తర్వాత 2021, 2025 2 వేతన సవరణలు కూడా చేస్తాం. అదేవిధంగా పాత బకాయిలన్నింటినీ కూడా చెల్లిస్తాం. ఈ 6 అంటే ఆయన 6 గ్యారెంటీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏ విధంగా అయితే 6 గ్యారెంటీలు హామీ ఇచ్చిందో ఆర్టీసీ కార్మికులకు కూడా ఈ 6 హామీలు ఇచ్చింది. కానీ ఈ హామీలను 2 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా ప్రధాన అంశం ఇంతవరకు పరిష్కారం చేయబడలేదు. CITU जिल्हा सरचिटणीस किरण यांनी आशा कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या सरकारने तात्काळ सोडवण्याची मागणी केली.
मंगळवारी बेला मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये झालेल्या या आशा वर्कर्स बैठकीमध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी भाषण केले. ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीपूर्वी आशा कामगारांना दिलेले वचन पाळले पाहिजे, तर यांचे किमान वेतन 18,000 रुपये निश्चित करावे आणि नोकरीची सुरक्षा प्रदान करावी असे म्हणण्यात आले. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేసేంత వరకు అమలు చేసేంత వరకు సిఐటియు వెంకన్నకు పంపిద్దాం. నా ఫోన్లో తీస్తారా మీ ఫోన్ అన్న? కనీస ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇచ్చేంత వరకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇచ్చేంత వరకు ప్రభుత్వ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు ఆశాలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ఆశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలి. అదేవిధంగా ఎన్నికల సందర్భంగా ఆశాలు సమ్మె చేస్తున్నప్పుడు టెంట్ల దగ్గరకు వచ్చి కాంగ్రెస్ నాయకులు మమ్మల్ని గెలిపిస్తే ఆశాల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి ఆనాడు చెప్పారు. అదేవిధంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా ఆశాలకు సంబంధించిన అనేక హామీలను ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పొందుపరిచిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము సిఐటియు తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆశాలందరికీ పారితోషికాలు కాకుండా ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అది ప్రతి నెల 5వ తేదీలోపు వారి ఖాతాలో జమ చేయాలి. పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం ఆశాలందరికీ కల్పించాలి. అదేవిధంగా అనేక మంది స్ఫూటమి డబ్బాలు మోస్తూ ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులకు బారిన పడి చనిపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కోసం 50 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం ఆశాలకు ఇవ్వాలి. ఈ స్ఫూటమి డబ్బాలు మోయించే పనిని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా 50,000 రూపాయలు ఆశా వర్కర్ చనిపోతే మట్టి ఖర్చులకు ఇవ్వాలి. ఇప్పటి వరకు అనేక సర్వేలు చేయించుకున్నారు, రిజిస్టర్లు ఆశాలతో తెప్పించారు, కానీ ఇప్పటి వరకు వాటి బిల్లులు ఇవ్వలేదు. ఈ పెండింగ్లో ఉన్న సర్వేల బిల్లులు, రిజిస్టర్ల బిల్లులు, యూనిఫామ్స్ బిల్లులను వారి ఖాతాల్లో జమ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం అవసరమైతే రానున్న రోజుల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన పోరాటం చేయడానికి ఆశాలందరూ सिद्धंगा ఉన్నారని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తారు. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी नेहमीच पीडितांसाठी पुढे राहतात. ते त्यांना धैर्य आणि आश्वासन देतात. आदिलाबाद शहरातील क्रांतीनगर कॉलनीतील अखिल खान अलीकडेच आजाराने ग्रस्त होते आणि त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या ते घरी गेले. त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी त्यांना शुभेच्छाही दिल्या आणि त्यांना आर्थिक मदतही केली. स्पाइनल कार्ड पूरा चेक किया ना? स्पाइनल कार्ड पूरा 2-3 का डैमेज होता है। जी जी बहुत सुविधा सही है हमारे लिए। ये पैर काम नहीं कर रहा जी, ऑलरेडी पहले बोला था जी प्रकाशन जी जी क्या बोले 1 साल की काम बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. जिल्ह्यात YSR वर्धंती साजरी. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी महानेत्यांना श्रद्धांजली. जिल्हाधिकारी SP यांनी विनायक विसर्जनाच्या व्यवस्थेचा आढावा. अधिकाऱ्यांनी लोकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून ते शांततेत पार पडेल. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.